Respected Principal Dr. K.V. Surendran, Resource Person Dr. Finosh G.D., Ms. Anita Haridas, IQAC Coordinator, Head of Computer Science and Applications, colleagues and my dear students. A very good morning and warm greetings from Chinar's family. I'm very pleased to be here to welcome all of you, the first online session of Student Enrichment Program organized by Department of Biotechnology, Chinmaya Arts and Science College for Women. Enrichment describes activities which an institution provides in order to extend students' education beyond their main course of study. Successful enrichment program enhance students' academic life and increase motivation and achievement. Chinmaya Mission believes in a balanced, rounded, comprehensive academic experience, and I consider it a sheer fortune to have Dr. Finosh G.D., an eminent person who have attained a successful position at a very young age. Now let me move on to my duty. First and foremost, I welcome our Honorable Principal, Dr. K.V. Surendran, for his gracious support in organizing this session. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome, okay, sir. Next, I would like to welcome guest of the day, Dr. Finosh G.D. to the session. Welcome, sir. I would also like to welcome Ms. Anita Haridas, IQAC Coordinator and HOD, Department of Computer Application, who is hosting our session. Welcome, ma'am. May I also welcome my colleagues and my dear students. With great pleasure, let me take the privilege of introducing Dr. Finosh G.D., resource person for today's session. Dr. Finosh is currently working as Assistant Professor in Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Department of Translational Research, Western University of Health Science, California, United States. He is a graduate in biochemistry and has a post-graduation in medicinal biochemistry from MG University, securing second position in the year 2009. He has a strong basic understanding in molecular biology, immunology, and clinical chemistry. Soon after post-graduation, he held the post of Research Assistant in Biogenic Research Center, Trivandrum for 1 year. Later, he joined as a research fellow in Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology, a well-renowned biomedical research institute under Government of India, and carried out research on the topic novel biodegradable polymeric materials and tissue engineering as cardiac implants under the guidance of Dr. M. Jayabalan. He was able to successfully complete his PhD within 4 years of time with an outstanding performance and excellent publication record. He has to credit 15 publications on various aspects of cardiac line engineering and turned out to be the most academically productive fellow in the institute. He was awarded PhD in Biomaterial Science in 2015. He received the Young Scientist Award in Health Discipline, JECS Trust Award, and also honored a gold medal for the best PhD thesis in 2015 by the Society for Polymer Science India. After his PhD, he moved to Creighton University School of Medicine, USA, to carry out his postdoctoral research. From 2015 to 2019, he investigated the mechanism of tendinopathy, tissue healing, fatty infiltration, molecular pathology of CVD, and therapeutic interventions in swine models. In 2019, he joined as Assistant Professor in Western University of Health Science, California, USA. Altogether, he has 46 publications in peer-reviewed and international journals with 535 citations. He is the author of 2 books and 2 chapters fall to his credit. He is also an active member of Society for Biomaterials and Artificial Organs, American Heart Association, International Society for Extracellular Vesicles. He is a motivated self-starter throughout his career who capitalized on every opportunity to advance research in the field of orthopedics, CVD, and incisional hernia. He sincerely works for the well-being of especially who battles with musculoskeletal and CVD. Other than academics, he is also very active in social work. He's a person behind Books on Wheels, a noble mission of collecting 100K books with the goal of establishing 200 libraries across Wayanad district to support the children. At this very young age, he has successfully reached remarkable heights. And I should say that he works very hard day and night. He's the best example for you students to show how we can achieve our goal through perseverance, dedication, and hard work.
Once again, I welcome you, sir, in the name of our college. We are eagerly waiting to hear you on Next Generation Scientists. The journey begins in the classroom. Let me now call upon our dear principal, Dr. K.V. Surendran, who is always encouraging, motivating, and providing us whole support for all the activities of the college for addressing the gathering. Over to you, sir. Hari Om. Good morning and warm greetings to all the viewers. Our distinguished guest of this day, Dr. Finosh GT, Ms. Nayana Narayan, who welcomed the gathering, the head of the Department of Biotechnology, Ms. Nayana Sahadevan, Ms. Anita Haridas, who is hosting the program, and my other colleagues and dear students. I'm really happy that we are going for yet another program in the series Student Enrichment Program. Only last week we had a program in another department. And of course, in the days of pandemic, the students are likely to be really depressed. And whatever they get is just the online classes. And definitely a few things outside the classes should be, I think, befitting on this occasion. And the students should not be demoralized, and whatever things are happening should be happening. And this kind of experience is really great. And thanks to COVID, I would say, because otherwise we will not get a person like Dr. Finosh GT to interact with us. So definitely that's the positive side of it. So that I think we should be looking at issues in that spirit. Of course, as I know about technology, the students generally, keep in mind medicine, and sometimes they miss the bus and are forced to join courses like biotechnology. And as I understand, it's a subject with immense scope in different areas like healthcare or crop production or agriculture or what you call a vegetable environment, all kinds of areas. It is a rich scope and a very important discipline as far as research areas are concerned, and varied areas like genomics or bioinformatics or plant and animal biotechnology and medical biotechnology and scores of others, in fact. But is that lie before, and more importantly, the students should know what they are good at, like what is their potential or what is their area of interest. And definitely those of them who are interested in research, it is definitely the right choice, as I believe. And now, as stated by Ms. Nayana Narayanan, we have a very important person amidst us, Dr. Finosh GT. And as I understand, he is a very eminent person with a very rich profile. And I'm really happy and I'm really grateful to Dr. Finosh, who has found time to be with us for some time. And he says he was stated here, is the assistant professor in California, that is Western University of Health Sciences. And definitely I think he should be a book, a textbook for our students, like where he began and where he is now, and so on. I'm sure that a few things like a few biographical details also he would be sharing with us, so that it will be of immense motivation to the students who are pursuing their career in biotechnology. I also take the opportunity to congratulate the department for taking this initiative, and all the members of staff and students who are taking part in this great event. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I would like to invite our guest, Dr. Finosh GT, to take over the session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Surendran, for Dr. Surendran and Dr. Nayana, and my friends, Dr. Rashmi, Dr. Anu, for
giving me such a wonderful opportunity and honoring me to have here to address the vibrant students of Department of Biotechnology in Chinmay Arts and Science College for Women, Kannur. Let me share my screen. Please let me know it is visible. Can you see my screen? Yes, sir, we can. Okay. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കറിയാം സാറ് സുരേന്ദ്രൻ സാറ് ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു COVID-19 പാൻഡമിക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്ക്രീനുകളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അധികം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ, നാട്ടുകാരുടെ, വീട്ടുകാരുടെ മുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞൻ കൃമി ഒരുപക്ഷെ നാം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതയും ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിനുള്ളിൽ 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ തളച്ചിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തുമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും തളരില്ല. ഈ ഒരു കൊച്ചു കൃമി കാരണം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എല്ലാം അടച്ചിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു. നമ്മൾ തളർന്നില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ, നമ്മുടെ വീടുകളെല്ലാം വിദ്യാലയങ്ങളാക്കി. ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചു. നമ്മൾ തളരില്ല. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരാധനാലയങ്ങളാക്കി. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ പോയി ദൈവത്തെ കണ്ടിരുന്ന ദൈവം നമ്മളെ തേടി വീടുകളിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലോട്ട് നമ്മളെ വളർത്തി ആത്മീയമായി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നമുക്കിതിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുവാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയം, ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിയറിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട്, പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് തരുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിരവധി നൂറുകണക്കിന്, ആയിരക്കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം നാളത്തെ ലോകത്തെ, നാളത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട വൻ മുൻനിരയിലോട്ട് ഉയർത്തപ്പെടേണ്ട ശാസ്ത്രജ്ഞകളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇവിടെ ആഗതമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക, ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അന്നേരം ചോദിച്ചാലും മതിയാകും. പക്ഷെ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഒരു 3 ലെവലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയൊക്കെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തഡോളജി, നമ്മൾ ഗവേഷണമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം BSc ആൻഡ് MSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെസർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് വഴി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അത് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് അടുത്ത ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ഞാൻ അത് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗവേഷണ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിലെങ്ങനെ നമുക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താം, ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലോട്ട് എങ്ങനെ പറക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും 3ാമത്തെ ഭാഗം വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചോദിക്കുക. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്യുക. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ
ഞാൻ ഒരു കാർഡിയോവാസ്കുലാർ ഗവേഷകനാണ്. കാർഡിയോവാസ്കുലാർ ഡിസീസസിലെ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ പാത്തോളജി, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിനെങ്ങനെ അത്യാധുനിക രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം, പുതിയ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇന്റർവെൻഷൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണ വിഷയം, എൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ 1-2 സർവേകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട്, ഞാനൊരു കാർഡിയോവാസ്കുലർ സയന്റിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നു, once in every 40 minutes an American will encounter a myocardial infarction എന്നാണ്. അതായത് ഓരോ 40 സെക്കൻഡിലും ഒരു അമേരിക്കക്കാരന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറപ്പെടുവിച്ച അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മൾ 1 മുതൽ 40 വരെ എണ്ണുന്ന സമയം, 1, 2, 3, 4 എന്ന് നിങ്ങൾ 40 വരെ എണ്ണുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു ഹൃദയാഘാതം കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് അമേരിക്കയുടെ മാത്രം കണക്കാണ്. നമ്മൾ ആഗോളതലത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 1 in 40 minutes എന്ന് 40 seconds എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറഞ്ഞൊരു പക്ഷെ 20 സെക്കൻഡോ 10 സെക്കൻഡോ ഒക്കെ ആയി മാറാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കണക്ക് പറയുന്നു, വേറൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നു, ഓരോ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ 1 in 6 ഡെത്ത്, 6 പേര് മരിക്കൽ ഒരാള് ക്യാൻസർ മൂലമാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഒരു സർവേ ആണ്, വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു സർവേ റിസൾട്ട് ആണത്. നോക്കിക്കോളൂ, 6 പേര് മരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾ ക്യാൻസർ മരിക്കുന്നു എന്നാണ്, ക്യാൻസർ മൂലം മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരാം, കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ചുറ്റുപാടിലോട്ട് വരാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ വർഷം, 2 വർഷം മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, 2 ഇന്ത്യക്കാർ ഓരോ മിനിറ്റിലും എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണം മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അതായത് വായു മലിനീകരണം കാരണം 2 സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. എപ്പോ? 1 in every 60 seconds. അതായത് 60 സെക്കൻഡിൽ, ഒരു മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ 1 മുതൽ 60 വരെ എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് 2 പേരെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വായു മലിനീകരണം. ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു സർവേ ഫലം BBC ന്യൂസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓരോ 10 സെക്കൻഡിലും ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് പട്ടിണി മൂലം മരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 2 മിനിറ്റായി. അപ്പോൾ 12 കുട്ടികൾ ഇതിനോടകം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിടവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളെല്ലാവരും ബയോളജി പഠിക്കുന്നു, നമ്മളെല്ലാവരും സയൻസ് പഠിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഒത്തിരി മാർക്ക് കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തലങ്ങൾ, നമ്മുടെ അറിവിന്റെ മറ്റൊരു തലം സ്വീകരിക്കുവാനായി എന്തുമാത്രം മുറവിളികളാണ് ഉയരുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു ഹൃദയങ്ങളെ ലോകത്തിന് വേണം. നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കടമയായി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുക, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു കൈവപ്പ് ഈ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കുന്ന, ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന, ലൈഫ് സയൻസ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു കടമയായിട്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 1-2 സർവേ ഫലങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ബയോടെക്നോളജിയിൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആയിരിക്കും, മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ഏരിയകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക.
നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയമുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റിൽ പോവുക, ജസ്റ്റ് സർഫ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എത്ര പേര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ നീഡ് ഈ ലോകത്തിന് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗവേഷണ പദ്ധതിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഗവേഷണ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ സർവേ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ തുടർ പഠനത്തിന്, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ, നമ്മൾ സംവദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിച്ച് മുന്നേറുവാനുള്ള കാൽവയ്പായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗവേഷണ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മുൻപ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സർവേ ഫലങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇവയൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർവേ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ PGക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാകും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊന്ന് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവേ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടെ, ഓരോ 40 സെക്കൻഡിൽ ഒരു അമേരിക്കക്കാരൻ ഹൃദയാഘാതം വന്ന് മരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സർവേ ഫലം നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര പേർക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി വരുന്നു, എത്ര പേർക്ക് വളരെ അക്യൂട്ടായിട്ട് വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള തുടർ പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ പഠിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ബയോളജി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ്, ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തും. ആ നിഗമനത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു ഗവേഷണ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. ഇത്രയും മേഖലകൾ നമ്മൾ ഒരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയും. അതിലെ ആദ്യത്തെ ചുവടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു ചോദ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ചോദ്യം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു ചോദ്യോത്തര ആ ഒരു ശൈലിയിലല്ല കാണേണ്ടത്. ഇതൊരു സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലം ആണ്, ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ സർവേ ഫലങ്ങൾ വേണം. അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്ക് അതിനെ നോളജ് വേണം. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കും PGക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഈ കാലയളവിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ, നമ്മുടെ കരിയറിലെ ബേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ PG കഴിഞ്ഞ് ഗവേഷണത്തിനൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു ഏരിയയിൽ ഒതുങ്ങി, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയയിൽ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നിഗമനം, ഒരു നിഗമനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് മഴ പെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു നിഗമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മഴ പെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, 4 മണി വരെ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് മഴ പെയ്തു എങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഗമനം ശരിയായിരുന്നു. 4 മണിക്ക് മഴ പെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഗമനം നമുക്കത് തെറ്റെന്ന് പറയാം. നിഗമനം തെറ്റാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് ശരിയാണ്. മഴ പെയ്തില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇനി മഴ പെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്തു, അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫൈൻഡിങ്ങിലോട്ട് എത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു നിഗമനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും, ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ
ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യും. എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തോ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തോ എന്ന് ആ ഫൈൻഡിങ്സ് തീരുമാനിക്കും. അതിനുശേഷം എന്താണോ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ, ആ കണ്ടെത്തലുകളെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ തുടർ പഠനത്തിലോട്ട് പോകും, പബ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ. ഒരു ഗവേഷണം, ഏതൊരു ഗവേഷണ മേഖല നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താലും, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ മാത്തമാറ്റിക്സോ ഈവൻ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലുള്ള ഈ ഒരു മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിവിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാനൊരു വളരെ രത്ന ചുരുക്കം തരാം. അപ്പോൾ സെയിം, നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു സർവേയിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ കൊറോണറി ധമനികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഒത്തിരി അധികം കൊളസ്ട്രോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ രക്തധമനികൾക്കുള്ളിൽ, നമ്മുടെ ആർട്ടറികൾക്കുള്ളിൽ കാലാന്തരത്തിൽ അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത് അവിടെ ആ ഒരു ആർട്ടീരിയൽ ലൂമൻ അടയ്ക്കുകയും ഫൈനലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയും അങ്ങനെ രക്തം എത്തേണ്ട ഓർഗനുകളിൽ രക്തം എത്താതെ വരികയും അങ്ങനെ ആ ഓർഗന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് അതെറോസ്ക്ലിറോസിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് ചുവടെ പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കാരണം ഈ അതെറോസ്ക്ലിറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെറോസ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ വായിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, നമുക്കൊരു ആർട്ടറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം. ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഒരു ആർട്ടറിയുടേത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു കുറച്ച് അനാറ്റമിക്കൽ സൈഡാണ്, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്ന് ചുവടെ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ കാണുന്ന പടത്തിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു രക്തധമനി, അതിനെ നമുക്ക് 3 ലെയർ ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ട്യൂണിക്ക, ഇന്റിമ. നിങ്ങളുടെ ബയോളജി പുസ്തകങ്ങളിൽ, ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിയോളജി പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ട്യൂണിക്ക ഇന്റിമയുണ്ട്, ഒരു ട്യൂണിക്ക മീഡിയ ഉണ്ട്, ട്യൂണിക്ക അഡ്വെന്റീഷ്യ ഉണ്ട്. 3 ലെയറാണ് നമ്മുടെ ഒരു രക്തധമനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ ആണ്. എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. ഈ എന്റെ കഴ്സർ പോകുന്നത് കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, ഇത് ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ആണ്, എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മസിലാണ്, നമുക്കറിയാം കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്തധമനികൾക്ക് ഒരു എലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നത് ഈ ഒരു മസിൽ ലെയർ കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ വെളിയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു അഡ്വെന്റീഷ്യൽ ലെയർ ഉണ്ട്. അവിടെ അധികമായി കാണുന്നത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് കൊളാജൻ സിന്തസിസ് ആണ്, എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് സിന്തസിസ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 3 ലെയർ ഉണ്ട്. ഇനി ഇന്റിമൽ ലെയറിനെയും മീഡിയൽ ലെയറിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ മീഡിയൽ ലെയറിനെയും നമ്മുടെ അഡ്വെന്റീഷ്യൽ ലെയറിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ലെയർ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ എന്നും പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആർട്ടറിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മുടെ ഒരു വലിയ പഠനത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗവേഷണ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു ബ്ലഡ് വെസലാണ്. ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. 5 മൈക്രോമീറ്റർ തിക്നെസ് മാത്രമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇന്റേണൽ ഇലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു വേവി അപ്പിയറൻസിൽ കാണുന്നത് അതാണ്. അതിന്റെ മുന്നിൽ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നെങ്കിൽ കാണാം ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്,
വളരെ ഫീബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ്, അതാണ് എൻഡോത്തീലിയൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂണിക്ക ഇന്റിമ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു മീഡിയൽ ലെയർ ആണ്, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് ആണ്. ഇത് അഡ്വെന്റീഷ്യൽ ലെയർ, ഇവിടെ കാണുന്നത് മൊത്തം ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റും കൊളാജനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് പന്നികളിൽ നമ്മൾ സ്വൈൻ മോഡൽസിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒരു കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതെറോസ്ക്ലീറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം. നമ്മുടെ കുറച്ച് പഠനങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് LDL കൊളസ്ട്രോൾ പോകുന്നുണ്ട്, ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പോപ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഈ എൻഡോത്തീലിയം ലെയർ വഴി സുതാര്യതയോടെ അത് കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ, രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി LDLന്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ LDL നേരെ കയറി ഇന്റിമൽ ലെയറിലോട്ട് കയറുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ, ഇന്റിമൽ ലെയർ. ഇന്റിമൽ ലെയറിനകത്തോട്ട് കയറുന്നു. ഇന്റിമലിന്റെയും നമ്മുടെ മീഡിയൽ ലെയറിന്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയുള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സിലെ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്രോഫേജ് വഴിയോ റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ കൂടുതലും ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറവുമാണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത്? അവർ കയറി നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സിലെ ഗ്ലൈക്കോസമിനോഗ്ലൈക്കൻസ് പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു 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 സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഈ ഇന്റിമൽ ലെയറിൽ ഒത്തിരി ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഉണ്ട്. അവ ഇതിനെ LDLനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ഈസ് വെരി 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 ഡേഞ്ചറസ്. അവരാണ് ഈ ഇത്രയും അതെറോസ്ക്ലീറോട്ടിക് റിയാക്ഷൻസിനെല്ലാം ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആണ് ഈ ഇത്രയും അതെറോസ്ക്ലീറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസസിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കറുത്ത ശക്തി അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDLനെ മാക്രോഫേജ് സെല്ലുകൾ വന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ മാക്രോഫേജ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? അതും ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ്. ബ്ലഡിൽ അതിന്റെ പ്രീകേഴ്സേഴ്സ് ഉണ്ട്, മോണോസൈറ്റ്സ് ഇതുപോലെ എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ വഴി കടന്നു വന്ന് ഇതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഗെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, നമുക്ക് വരുന്ന കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കാവഞ്ചേഴ്സ്, അതായത് മാക്രോഫേജ് പോലുള്ള സെൽസ് വളരെ കുറവുമാണ്. അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ മാക്രോഫേജ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സെൽ ഫോർമേഷൻ നടക്കും. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് അതെവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? മീഡിയൽ ലെയർ. അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് അധികമായി പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കൊളസ്ട്രോളിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിൽ നിന്ന് സ്മൂത്ത് മസിൽ ലെയറിൽ നിന്ന് ഇന്റിമൽ ലെയറിലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരെണ്ണം സിന്തറ്റിക് ഫിനോടൈപ്പ്, അടുത്തത് വേറൊരെണ്ണം പറയുന്നു കോൺട്രാക്റ്റൈൽ ഫിനോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ നോർമലി കാണേണ്ടത് കോൺട്രാക്റ്റൈൽ ഫിനോടൈപ്പ് ആണ്. കാര്യം കോൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ആണ് മസിലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു സിന്തറ്റിക് വേർഷനിലോട്ട് സെൽസുകൾ മാറുന്നു, പുതിയ തരത്തിലുള്ള സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സിന്തറ്റിക് സെൽസ് വളരെ ആക്റ്റീവാണ്, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവാണ്. അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റീസെന്റ് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഓസ്റ്റിയോജനിക് ഫിനോടൈപ്പ്. അതായത് ഈ മസിൽ സെൽസ് ഓസ്റ്റിയോജനിക് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോ സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ബോൺസ്. അപ്പോൾ ബോൺസിൽ ഉള്ളതുപോലെ കാൽഷ്യം മെറ്റാബോളിസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സെൽസുകളും സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസിനെ കൂടെ രൂപഘടന ചെയ്തു, പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു. അത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫിനോടൈപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നു
എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നു നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഫീനോടൈപ്പ് ഓഫ് സ്മൂത്ത് മസിൽ സെൽസും കൂടെ ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും. സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല, നോർമൽ സെൽസ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കയറി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോലിഫറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്റിമൽ ലെയറിനെ തള്ളി വികസിച്ച് അത് ലൂമന്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെയാണ് ലൂമൻ, ഇതുവഴിയാണ് ബ്ലഡ് പോകുന്നത്. ഇത് വളർന്ന് ഇവഞ്ച്വലി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുത്തിനി നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഒരു അമേരിക്കൻ ഡയറ്റിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത്, ഒരു അമേരിക്കൻ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഡയറ്റിൽ എന്തോരം കലോറി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽസ് ആയ സ്വൈൻ മോഡലിന് കൊടുത്തു. സ്വൈൻ പന്നികൾ. അപ്പോൾ ഈ പന്നി മോഡലിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് മനുഷ്യരുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റവും ആയിട്ട് വളരെ അധികം സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി, ഫിസിയോളജിക്കലി ആൻഡ് പിന്നെ ഫങ്ഷണലി, സ്ട്രക്ചറലി എല്ലാം ഒത്തിരി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മോഡൽ പന്നികളാണ്. അപ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇതില് നമ്മൾ ഈ പന്നികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം, കൊളസ്ട്രോൾ അധികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവയെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചു. പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ രക്തധമനികൾ എടുത്തു. ഇത് നോക്കൂ, ഡ്യൂറിങ് കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇത് ഒരു നോർമൽ ഹിസ്റ്റോളജിയാണ്. ഒരു നോർമൽ ആർട്ടറി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇന്റേണൽ എലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ കാണാം, ഒറ്റ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് കാണാം. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ആ ഇന്റേണൽ എലാസ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. സെൽസ് വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എല്ലാം കയറി ആ ലൂമൻ നേരോ ആകുന്നു. ഇൻ ദ ലോങ് റൺ ഒരു 6-7 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടയുന്നത് കൊറോണറി ആർട്ടറികളാണെങ്കിൽ, കൊറോണറി ധമനികളാണെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം ഉറപ്പ്, കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉറപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാമായിരുന്ന രണ്ട് കാര്യം. ഒന്ന്, ഓരോ 40 സെക്കൻഡിലും ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയാഘാതം വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മസിൽ സെൽസ് കണ്ടു, അതിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പാത്വേസ് കണ്ടു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മോഡൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. നമുക്കൊരു മോഡൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആനിമൽസിൽ ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൾപ്രിറ്റ്. ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കൃത്രിമമായിട്ട് ഹൃദയത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറികളിലെ എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ ഒന്ന് സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ആണ് കാണുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറിയുടെ ഒരു നോർമൽ ആൻജിയോഗ്രാം ആണ്. കണ്ടോ, ഇത് വളരെ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടറി. അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, ഇന്റേണൽ കരോട്ടിഡ്, നേരെ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ കരോട്ടിഡ്, ഇത് കോമൺ കരോട്ടിഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കൂ. നമ്മളൊരു കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു, ഒരു ബലൂൺ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു. ബലൂൺ കത്തീറ്റർ നമുക്കറിയാം, ഈ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബലൂൺ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലൊരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ ഒന്ന് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തു. കാണൂ, ഈ കാണുന്ന പ്രക്രിയ അതാണ്. ഇത് പന്നികളുടെ ഹൃദയം ആണ്, കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ആണ്. അതിലിങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. അതിനുശേഷം നോക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ആ ഡാമേജ് ഇവിടെ കാണാം. കണ്ടോ, സ്പാസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു ധമനിയായിരുന്നു, അത് പല വിധത്തിൽ ചുളുങ്ങി ഞെരിങ്ങി മാറി അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറിയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, ഒരു ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി. ഈ കാണുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആണ്, പക്ഷെ അതിലൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട്
അതിലോട്ട് മറ്റൊരു കത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ OCT എന്ന് പറയും, ഒപ്റ്റിക്കൽ കൊഹീറിയൻ ടോമോഗ്രാഫി. ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ അകത്തുള്ള വീഡിയോ നമുക്കത് എടുത്തു തരും. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതിൽ വരുന്ന രീതികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു നോർമൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിനകത്തുകൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. കണ്ടോ, ഇത് രക്തക്കുഴലിനകമാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഇന്റിമൽ ലെയർ ആണ്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ രക്തധമനി ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ബ്രാഞ്ച് ആണ്. കണ്ടോ, 2 വലിയ ബ്രാഞ്ച് വന്ന് കൂടി ഒന്നായി. അപ്പോൾ ആ കാണുന്നതാണ് കോമൺ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി. അതങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത, എൻഡോത്തീലിയൽ ഡാമേജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാകും അതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡാമേജ് ഉണ്ടാകും. കണ്ടോ, ഇതിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് കാണാം. ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് രക്തക്കുഴലിന്റെ അകത്താണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഡാമേജ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. കൃത്യമായ ഒരു ഡാമേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു തരാം. സോറി. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി നിൽക്കുന്നത് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. കണ്ടോ, ഇത് കണ്ടോ, ഈ കഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നോക്കുക. കൃത്രിമമായി കണ്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഡാമേജ് ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം എൻഡോത്തീലിയൽ ലെയർ വിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് LDL ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതൊരു മോഡൽ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് പോകാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലോട്ട് രക്തം വമിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറികളിലാണ് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം സുനിശ്ചിതം. ഉറപ്പായിട്ടും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടാകും. ഹൃദയത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. അപ്പോൾ കാർഡിയോമയോസൈറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രക്തം മിടിക്കുന്നത് കാർഡിയോമയോസൈറ്റുകൾ മിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ബീറ്റിംഗ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവ ടെർമിനലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ്. വൺസ് ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടുള്ള രക്തം നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം എന്നേക്കുമായി പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു രക്തധമനി, യൂഷ്വലി നമ്മൾ സഫീനസ് വെയിൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് വന്ന്, സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ഇത് ഹൃദയം, ഇത് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി, അതിന്റെ പല ബ്രാഞ്ച്, അത് രണ്ടായിട്ട് പോകും, LAD LCX എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും. സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നതെന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിൽ നിന്ന് ഒരു വെയിൻ എടുക്കുന്നു, വെയിനാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ വെയിൻ എടുത്തിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ രക്തം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ അയോട്ടയിൽ നിന്ന് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലീമ, ലെഫ്റ്റ് ഇന്റേണൽ മമാലിയൻ ആർട്ടറി, ഇവിടെ എവിടെന്നെങ്കിലും നിന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുക. ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഇടുന്നു, ഒരു പാലം ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ്, ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു 3, 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടഞ്ഞു പോകുന്നു, ഒക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതൊരു സയന്റിഫിക് പ്രോബ്ലം ആണ്, സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഒരു അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് റീ അറ്റാക്ക് വരും.
അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റിന്റെ പേറ്റൻസി ഒരു 3 മുതൽ 5 വർഷം വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു 3-4 വർഷം കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പഠനം കൂടെ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള സർജറികൾ മനുഷ്യരിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സർജന്മാർ വന്ന് നമ്മുടെ ആനിമൽസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു വെയിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ്, സഫീനസ് വെയിൻ, ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ബൈപ്പാസ് ഇടാനായിട്ട് എടുത്ത ടിഷ്യൂ, അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് എന്നാ പറയുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു, ഇതിനകത്തൊരു ലൂമൻ ഉണ്ട്, ഇതിലൂടെ രക്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ആനിമലിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ആ രക്തധമനി കംപ്ലീറ്റ് അടഞ്ഞുപോയി. ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡേൺ ആർട്ട് പോലുള്ള ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടി. മനസ്സിലായോ? അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്തൊക്കെയോ ബയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, എന്തൊക്കെയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടുത്ത 5-10 വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ എനർജി, മണി, ടൈം എല്ലാം ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദൗത്യവുമായിട്ടായിരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ ടീമും മുന്നേറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ഹൃദയത്തിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തില്ല, അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ രക്തം വരുന്നത് മറ്റൊരു ആർട്ടറിയിൽ നിന്നാണ്, അതിങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. കാര്യം ആർട്ടറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തമായതുകൊണ്ട് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്യും. ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് കണ്ടോ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് അത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർജറി ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷേ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പിഗ് മോഡൽസിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തു, 6 മാസം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. പക്ഷെ ആനിമൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ റെക്കറന്റ് അറ്റാക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ആനിമലിനെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്. പക്ഷെ തുറന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ, ഉണങ്ങി മെലിഞ്ഞ് വളരെ നേർത്ത ഒരു നാര് പോലെയായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇതും ലോകത്തിൽ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത വളരെ സങ്കീർണമായ അത്യാധുനികമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, പല ജീനുകൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, പല മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസംസ് കണ്ടു. അതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു ജേർണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല, കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ്, വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിയുവാനുള്ള ത്വര, നമ്മുടെ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതാനും ടിപ്സ് തരുവാൻ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മളൊരു സയന്റിഫിക് പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു സയന്റിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറെ ഫൈൻഡിങ്സ് കിട്ടുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കുറെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പടിയിലോട്ട് പോകുന്നു. വളരെ വളരെ സ്ലോ ആണെങ്കിലും വളരെ അർത്ഥവത്തായി, വളരെ അഡീക്കേറ്റായി, വളരെ ഡീപ്പായി പഠിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണ പാതയുടെ പുരോഗതി. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഏരിയയിലോട്ട് വരാം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഗോൾ വേണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ
എനിക്ക് നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആകണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കോളേജിലെ പ്രൊഫസർ ആകണം, ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണം, ബയോടെക് ഇൻഡസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയ, ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ഫലസിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ആക്കം, മൊമെന്റം, സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ തരുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ അറിവിന്റെ വ്യാപ്തിയാണ്, ആഴവും വ്യാപ്തിയും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ച് പഠിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു, BSc MSc പഠിക്കുന്നു, ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അടിസ്ഥാനം, നമുക്ക് കയറി നിൽക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു 5 വർഷത്തെ ലക്ഷ്യം. നിങ്ങൾക്കൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞ ആകണം എന്നൊരു വിളി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക. ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുക. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഡ്രീം കരിയർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം? എഗെയിൻ വായിക്കണം, വായിക്കുക, പഠിക്കുക. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അതിന് പുറത്തുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ വായിക്കുക. അതിന് പുറത്തുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുക. സമാന ചിന്താഗതിയിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംവദിക്കുക, സംസാരിക്കുക. അധ്യാപകരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് മുളയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം കരിയർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു, 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക. ഒന്ന് കണ്ണടച്ചപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. ഓക്കെ, 15 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിലൊരു ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടു, എന്നെ വളരെയധികം സ്പർശിച്ചു. യു ക്യാൻ, യു മസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, നിങ്ങളത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയും ഊർജ്ജസ്വലമായ ഒരു തീമോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജാണ് നമ്മുടേത്. അത്രയും അനുഭവ സമ്പുഷ്ടമായ അധ്യാപന സമ്പത്ത് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുക. പലരും PhD കഴിഞ്ഞ അധ്യാപകരാണ്. അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഗവേഷണ കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മേഖലയിൽ എനിക്ക് ഗവേഷണം ചെയ്യണം, അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ നിങ്ങൾക്ക് 100, 1000 വഴികൾ തുറന്നു തരും. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്ത കുറെ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? ഓക്കെ, ഡിഗ്രി എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്യാപ്സൂളിൽ ഏത് പുസ്തകം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ലൈബ്രറി, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എടുക്കാൻ ലൈബ്രറിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വായിക്കേണ്ടി വരും, ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്യരുത്. ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ ഉയരുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും? ലോകോത്തര സർവകലാശാലകളിൽ ഇപ്പോൾ MIT, ഹാർവാർഡ്, കാലിഫോർണിയ, കാൽടെക്, ഇതുപോലുള്ള ജോൺ ഹോപ്കിൻസ്, യേൽ, സ്റ്റാൻഫോർഡ്, കിങ്സ് കോളേജ്, ഇതുപോലുള്ള ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സർവകലാശാലകളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ BScക്കും MScക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി. അപ്പോൾ കാര്യം, നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ണൂർ വിട്ട് പറക്കണം, കേരളം വിട്ട് പറക്കണം, ഇന്ത്യ വിട്ട് പറക്കണം. പറന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തണം. അപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സമാനഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന, സമാനഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൗണ്ടർ പാർട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലോട്ട് ഉയർന്നു പോകാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി
ഇന്റർനാഷണൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യോ? ഒരു ബയോ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ബയോടെക്നോളജിയുടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരിമാർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകം, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം. ഞാനൊരു 1 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ, ചിന്മയിലെ കുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കട്ടെ. പെൺപുലികൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അത് പക്ഷേ ഏതോ ഒരു ടീച്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ കയറുക, അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കുക, അതേ പുസ്തകം നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വരുത്തുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈബ്രറിയിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും. 100-150 രൂപ പ്രതിവർഷ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3-4 പുസ്തകങ്ങൾ പോയി എടുക്കാം. പോവുക, എടുക്കുക, വായിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാര്യം നമുക്ക് സാഹിബിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാവില്ല ഒരുപക്ഷെ. പക്ഷെ കീപ്പ് ഓൺ റീഡിങ്. വായിച്ച് 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 വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവരെന്താണ് അതുവഴി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ പുസ്തകങ്ങളിലോട്ട് ഇന്ന് തന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു കൈവപ്പ് ഈ ലോകത്തിന് ഇടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ പുസ്തകങ്ങളിലോട്ട് മാറുക, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് മാറുക. ഇനി ഡിഗ്രി PG എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത്, ഓ ടീച്ചർ തരും, നോട്ട് തരും, അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. നോ, അത് ടീച്ചർമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഗൈഡ്, നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ പുസ്തകം വായിക്കും, ഏതൊക്കെ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഗോ ആൻഡ് ഹണ്ട് ഫോർ ദ നോളജ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്, ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുക. അഗെയിൻ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ്, വി ഷുഡ് ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി 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 സൈഡ് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഫോക്കസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മാസം 10 സിനിമ കാണുന്ന ആളായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്കതൊരു 8 എണ്ണം കുറയ്ക്കാം. 8 എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവറേജ് നമുക്കൊരു 20 മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ കിട്ടും, അല്ലേ? അപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മള് പിന്നെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് വെച്ചോ, മാസത്തിൽ 5 ദിവസം നമ്മൾ ടൂർ പോകും. ഓക്കെ, നമുക്കതൊരു 3 ദിവസമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസമായിട്ട് കുറയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുക, ഇതിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ സകല എനർജിയും ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ജീവനാഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവവായു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഇതാക്കി മാറ്റണം. നമുക്കപ്പോ സബ്ജക്റ്റിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അത് നല്ലത്, നമ്മൾ അറിയുന്നു, അത് നല്ലത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൽ ജീവിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നിങ്ങളുടെ ഓരോ കോശങ്ങളിലും അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി, ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ നാളെ തുടങ്ങാം, മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങാം, വരുന്ന ശനിയാഴ്ച എൻ്റെ അമ്മാവന്റെ മോന്റെ കല്യാണമാണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. നോ, സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൗ. നാളെ നമ്മുടേതല്ല, ഇന്ന് തുടങ്ങുക. ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുക, തീരുമാനിക്കുക. കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം മാറ്റിമറിച്ച ഒത്തിരി കണ്ടുപിടുത്തം, ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്കവറീസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ 2020 നോബൽ പ്രൈസ് കെമിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. അറിയാമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ക്രിസ്പർ കാസ്9 ടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ച ഇമ്മാനുവലെ കാർപെന്റീനർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്കാണ്, ഒരു ലേഡി ലോറിയറ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്.
അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള ബയോളജി, ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ്, നീ അത്, നീ ഇത്, നീ എക്കണോമിക്സ് പറ്റിയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു സൈക്കോളജിയിൽ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് വി അട്രാക്ട് വാട്ട് വി തിങ്ക് എന്നാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതിനെ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു കരിയർ ഇത് ചെയ്യണം, നല്ലൊരു ഡിസ്കവറി, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ലോകം അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം ഫെയില്യൂർ മാനേജ്മെന്റ്. നമുക്ക് തോൽവികളെ വിജയത്തിനുള്ള കാൽവയ്പ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കൊച്ചു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നയന ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ എനിക്ക് 2012 യങ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് 2011 ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വർക്കിനാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കെമിസ്ട്രി, എനിക്ക് ആകെ അറിയാമായിരുന്ന ഒരു കെമിസ്ട്രി, ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഒരു എസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ എനിക്കറിയാവുന്നുള്ളൂ. കാര്യം +2 ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ ഇത്രേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റ്, എനിക്കൊരു പോളിയെസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സിനെ ബേസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പോളിയെസ്റ്റർ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു, ഫെയിൽ. ഫസ്റ്റ് ഡേ, സെക്കൻഡ് ഡേ, തേർഡ് ഡേ, ഫോർത്ത് ഡേ, ഏകദേശം 6 മാസം എനിക്ക് ഫെയിലുവേഴ്സ്. മോർ ദാൻ 200 എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഞാൻ ചെയ്തു, എല്ലാം ഫെയിലുവർ. പക്ഷെ ഓരോ ഫെയിലുവറിൽ നിന്നും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ആ ഒരു പഠനം, അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലാണ് എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇരുത്തി സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെയിലുവേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഫെയിലുവേഴ്സിൽ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആകരുത്, ഫെയിലുവേഴ്സിൽ എൻകറേജ്ഡ് ആകണം. അപ്പോൾ ഫെയിലുവേഴ്സിൽ എൻകറേജ്ഡ് ആകുക, ഫെയിലുവേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക, അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിജയത്തിലോട്ടുള്ള വഴി തുറന്നു തരും. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ലേൺ ഫ്രം ദ ലെജൻഡ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയവർ ഈ ഫീൽഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മുൻപേ കടന്നുപോയവർ, അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, അവര് കരിയറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചസ്, അവരതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു, വെല്ലുവിളികളെ അവരെങ്ങനെ തരണം ചെയ്തു, അവരുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുക, പഠിക്കുക. ലെഷർ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെത്തലിലോട്ട് വഴി തെളിച്ചതെന്നും അതിന് വേണ്ട റെഫറൻസും എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകും. വീണ്ടും ഞാനൊരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെയിലുവേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കും, നമ്മൾ അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫെയിലുവേഴ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കും. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫെയിലുവേഴ്സിൽ നിന്ന് കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫെയിലുവേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫെയിലുവർ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ്, ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു, ലേൺ. There is no shortcut for hard work. പഠിക്കുക. വായിക്കുക. അറിവ് നേടുക. ഇതില് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല. അപ്പോൾ രാത്രികൾ പകലാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. രാത്രികൾ പകലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കണം. ഞാൻ ആ വാക്ക് ഊന്നി പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ജീവിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഇടരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളാണ്, ഉടനെ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടും. നോ, അതൊന്നും അല്ല. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് വിടരുത്. ഓക്കെ, പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർന്ന് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറി എത്തുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. ബി ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ ഞാനൊരു
ടീച്ചർ ആകുന്നു, ഞാനായിരിക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സയൻസ്. ഇനി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആകുന്നു, ഞാനായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ആ ഫീൽഡിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാകുന്നോ എന്ത് തന്നെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, എന്ത് സബ്ജക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും, എന്ത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളായിരിക്കണം അതിലെ ലാസ്റ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളായിരിക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആകുന്നെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും, നിങ്ങളെ പിന്തുടരും വിജയം. വിജയങ്ങളുടെ വളരെ വളരെ വിജയഗാഥകൾ രചിക്കുവാൻ ഈ ഒരു ചിന്മയ സ്കൂളിലെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വേണം. അത് അനിവാര്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുദാഹരണം, ഇത് ഞാൻ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് അവിടുത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്കൂളിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു ഇമേജ് ആണിത്. നോക്കൂ, ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് സ്കൂൾ എത്ര സ്കൂളുകളുമായിട്ടാണ് അവർ കണക്റ്റഡ്. നോക്കി, ബോഡി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ബിസിനസ് സ്കൂൾ, ഓക്കെ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, physics, engineering, even museum, see, nursing, medicine, education, international studies. അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ജസ്റ്റ്, ഞാൻ സയൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബേസിക് സയൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു കാണുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, നമ്മളൊരു ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. സയൻസിന് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ല. ഐ മീൻ, നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ, നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഓക്കെ, അത് ഓർത്തുകൊള്ളുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ലെവലിലാണ്, ഗ്രാജുവേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഗവേഷണത്തിന് താല്പര്യമുള്ളവർ CSIR, ICMR, DBT, STEC എക്സാമിനെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഗെയിൻ അതിന് വച്ചേക്കുന്ന മാനദണ്ഡം, നമുക്കതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മാനദണ്ഡം 55-60% മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും 60% മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സാംസ് ആയിരിക്കും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 60% മാർക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 75% മാർക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് 80%, 90%, 95% മാർക്ക് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ ഈ എക്സാംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അടിവരയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്, അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എത്ര കുട്ടികൾ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അഭിരുചി പരീക്ഷകൾ പാസ്സാകുന്നു? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുക, നമ്മുടെ നിലവാരം എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം 35,000-40,000 രൂപയോളം ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട് PhD ചെയ്യുവാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കിട്ടുന്ന 35,000-40,000 രൂപ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പൈസയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ചുരിദാർ വാങ്ങാം, നിങ്ങൾക്ക് കാറ് വാങ്ങാം, നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോവാം. നിങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സകല ഇതും ഗവൺമെന്റ് തരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തരും. PhD ഇപ്പോൾ 1 മുതൽ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മേഖലയിൽ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ PhD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു അന്ത്യമല്ല. PhD ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ്. അതൊരു വാതിൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിലോട്ട്,
നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ ജീവിതത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ ആനയിക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ മാത്രമാണ് PhD. ഓക്കെ, സോ അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഐഡിയാസ് കിട്ടും. ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലൊക്കെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ അറിവ് എങ്ങനെ വരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം $, നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം സാലറി കിട്ടും. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 6-7-8 വർഷമൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റിക്കും നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനും ഇതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലുകളിലോട്ട് പോകാം. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയർ, അങ്ങനെ അങ്ങ് നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൽ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കരിയറിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ഫണ്ടിങ് PhDക്ക് പല ഏജൻസീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ടീച്ചർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അതിന്റെ സിലബസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒത്തിരി ട്രാവൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ PhD ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രബന്ധവുമായിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെ വേണോ പോകാം. ഏത് കോൺഫറൻസിനോ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. അതിനെല്ലാം ട്രാവൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ₹1 പോലും ചെലവില്ല. ഇത് അവൈൽ ചെയ്യുക, പോവുക, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുക, അവരുമായിട്ട് കൂട്ടുണ്ടാക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സോപ്പിട്ട് അവരുടെ ലാബുകളിലോട്ടൊക്കെ പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോകം കാണുക. നമ്മളൊരു പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള കണക്ക് അതല്ല, ഇതിന് പുറത്തൊരു വലിയ ലോകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ ലോകത്തിന് നിങ്ങളെ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ്. അപ്പോൾ എന്നും നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം, നമ്മുടെ അറിവ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ എപ്പോഴും ഷാർപ്പായിരിക്കണം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. തോൽവികൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ തോൽവികളൊന്നും പുറം ലോകം കാണില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു മേഖലയുടെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ 25 വർഷം തോറ്റിട്ടായിരിക്കും ഒരു വർഷം എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 25 വർഷം ആരും കാണില്ല, നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. സോ ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കൂടെ പറഞ്ഞുള്ളതെ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും പുതിയതാണ്. ഓക്കെ, ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് പുതിയതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു, പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു മൊമെന്റം തരും. ഇത് എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എന്റെ കൂടെ നെബ്രാസ്കയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ പോലെ BSc പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 1-2 പേര് മാത്രം മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്, ബാക്കിയെല്ലാം BSc സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? അവരുടെ ഫ്രീ ടൈമുകളിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവര് നമ്മുടെ ലാബിൽ വന്ന് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 12 വർഷമായിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അവര് തുടങ്ങുന്നത്, എന്റെ 15 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 12 വർഷം ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും പുറംതിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ലാബുകളിൽ നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുക, ചെറിയ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു ഗവേഷണ മേഖലയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു,
നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഡിഗ്രി തലത്തിലൊന്നും കുട്ടികൾ ആരും കേരളത്തിൽ നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പോയി ടീച്ചർമാരോട് പറയുക എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇത് ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഡിഗ്രി തലത്തിലെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മളുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ധാരണ, ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന പ്രതലം സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ പോലെ ഗോ ഫോർത്ത് ആൻഡ് സെറ്റ് ദ വേൾഡ് ഓൺ ഫയർ. നിങ്ങൾ ഈ ചിന്മയയിലെ പെൺമുത്തുകൾ ഇവിടം വിട്ട് പറക്കുക, പറന്നുയരുക, ലോകത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുക. ഇതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ സ്വപ്നം, നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാകണം നമ്മുടെ സ്വപ്നം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കിടന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ മേഖലയിൽ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഉണ്ട്, മെയിൽ ID ഉണ്ട്. എഴുതുക, പറയുക ചിന്മയ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹായവും സപ്പോർട്ടും ഹെൽപ്പും ഞാൻ ഇതിനോടകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്ന ഈ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരോടും ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളോടും തീർത്താതീരാത്ത നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിടവാങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. That was a real motivational talk, and I'm sure our students would be enthralled hearing from you. Thank you once again. Now the session is open for discussion. Audience, if you have any questions, feel free to unmute your mic and ask. Meanwhile, you can also post your queries in chat box. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് തോന്നുന്നത് ബ്ലണ്ടർ ആയിരിക്കണം, എന്നാലും സാരമില്ല, ചോദിക്കുക. അതൊരു ബന്ധനമാണ് നമുക്കുള്ളിലുള്ള. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വഴി നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് Sir, it seems there are few questions in the chat box. ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ? Oh, please. Yes, third biotech student ആണ്. So, how to distinguish a heartburn from a heart attack, and can it be an early indication of heart attack? To be frank, I am not the right one to answer this question because either സ്റ്റൊമക്കിലെ ആസിഡ് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് വഴി നമ്മുടെ അതായത് റിവേഴ്സ് പെരിസ്റ്റാലിസിസ് വഴി നമ്മുടെ വായിലോട്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിൽ വരുന്നതാണ് ഹാർട്ട് ബേൺ. അപ്പോൾ അതിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കുമായിട്ട് മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ECG ഒക്കെ എടുത്ത് ECG വേരിയേഷൻ നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആന്റാസിഡ് ഒക്കെ പിന്നെ ECGയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ECG വേരിയേഷൻ ഇല്ല, ECG നോർമൽ ആണ്
എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനുള്ളൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ വേറെ പല സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കുറെ ബയോമാർക്കർ എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെവൽ ബ്ലഡിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഈസി തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ECG എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിലെ വേരിയേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ലിനിഷ്യന്, ഒരു ഡോക്ടറിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ആധികാരികമായിട്ട് ഉത്തരം തരുവാൻ സാധിക്കുക. സോറി ഇഫ് ഐ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് യു. Okay, sir. Next question is by Christina. From where can we get international books? സോ ക്രിസ്റ്റീന, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ ലൈബ്രറികളിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇന്റർനാഷണൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ എന്തായാലും 101% അതുണ്ടാകും. ഇനി നമുക്കത് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങണം എന്നാണെങ്കിൽ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ പബ്ലിഷേഴ്സും ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ DC ബുക്സിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവര് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തി തരും. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ, എനിക്ക് ഒരു പുസ്തകം, ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോളട്ടെ, അതായത് ഞാൻ ബയോകെമിസ്ട്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ, PGക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വൈവയ്ക്ക് വന്ന ഒരു രാജീവ് ഗാന്ധിയിലെ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ, ഒരു ബയോകെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എന്നോടുള്ള ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങേരെ എന്നെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ചു. അപ്പോൾ അതെന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ചു. പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ തേടി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ബയോകെമിസ്ട്രിക്ക്, ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ബയോകെമിസ്റ്റ് ആണ്. ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ലെനിഞ്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, അതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകമാണ്. അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ബയോകെമിസ്ട്രി ബൈ വോയ്റ്റ് ആൻഡ് വോയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 പേര്, ഡൊണാൾഡ് വോയ്റ്റും യൂദിത്ത് വോയ്റ്റും എഴുതിയിട്ടുള്ള 2 പുസ്തകങ്ങൾ. അപ്പോൾ അത് പല എഡിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് എഡിഷൻ, സ്റ്റുഡൻസ് എഡിഷൻ, ലോ പ്രൈസ് എഡിഷൻ, റിസർച്ച് എഡിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല എഡിഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എനിക്കിതിന്റെ റിസർച്ച് എഡിഷൻ തന്നെ വേണം. ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഇങ്ങോളം ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളിലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങി, കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ DC ബുക്സിൽ പോയി, അവരെനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നു USA നിന്ന്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് പൈസ അധികമായി, പക്ഷെ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടി. അതിന്നും ഞാനൊരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആ പുസ്തകമാണ് എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്പയർ ചെയ്തതും എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രോത്തിന്, എൻ്റെ പാതകൾക്കൊരു ആക്കം തന്നത്, എൻ്റെ കാലുകൾക്കൊരു വേഗത തന്നത് ആ പുസ്തകമായിരുന്നു. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനിടയില്ലെങ്കിൽ നോക്കുക. നമ്മുടെ DC ബുക്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരുത്തി തരും. ഇപ്പൊ പിന്നെ ആമസോണിലുണ്ടാകും. ആമസോൺ വഴിയും നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് കാശ് അധികമാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പൈസ ആയിരിക്കും നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. So next question is by Ajanya Jinan. So what are the requirements of a startup? So startup-ന്റെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ സേ നോളജ്. നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അറിവ് വേണം. രണ്ടാമത്തത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഐഡിയ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിപ്പോ വിത്തിൻ അവർ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്കതിനെ, ആ ഐഡിയ നമുക്ക് വയബിൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിജയിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി സയൻസിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്, അവരൊരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 പേറ്റന്റ് എടുക്കും. പേറ്റന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഈ ടെക്നോളജി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. ഇഫ് യു ഗൈസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഒരു 60% ഷെയർ ഞങ്ങൾ എടുക്കും, ബാക്കി ഒരു 40 നിങ്ങൾ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ആ കമ്പനി വഴി നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഐഡിയക്ക് മാത്രമല്ല, ഐഡിയ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫ്, അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫ്, എവിഡൻസ് വേണം. പിന്നെ ഒരു
പേറ്റന്റും കൂടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പോകും. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ അതിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിന്റെ സക്സസ്. ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അറിവും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമാണ്. താങ്ക് യു. So next question is by Akshaya PV. So how can we prepare for the above said qualifying exams? So അക്ഷയ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുക, പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 വർഷക്കാലം BScക്കും MScക്കും പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോവുക, CSIRന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക, അവരുടെ എക്സാമിന്റെ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ തന്നെ റെഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരോടൊക്കെ ചോദിക്കുക. ഇവരെല്ലാം PhD ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓരോന്നിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത തവണ, 3ാമത്തെ തവണയൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ അതിനുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോവുക. പ്ലസ് പല ഓൺലൈൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് CSIR പാറ്റേണിൽ ബയോടെക്നിക്കയിലൊക്കെ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോയാൽ, ഇപ്പോൾ ഇത്തവണ ഏറ്റവും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ 2 പേപ്പറായിരുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്, പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 വർഷം എടുത്ത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് PhD ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ PG വേണം. PG കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നല്ല ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒത്തിരി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. IIT-യിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വലിയ സയന്റിഫിക് കോൺഫറൻസിലൊക്കെ വെച്ച് കാണാം. ഓക്കെ. So next question is by Saubarnika P. So can you suggest some books for qualifying these competitive exams? നല്ല ചോദ്യം. ഫിസിയോളജിക്ക് ഞങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തത് ഗാനോങ് ഗൈറ്റൺ, പിന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രി ലെനിഞ്ചേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രി, then ബയോകെമിസ്ട്രി ബൈ ലൂബർട്ട് സ്ട്രയർ, ബയോകെമിസ്ട്രി വോയ്റ്റ് ആൻഡ് വോയ്റ്റ്, ഇമ്മ്യൂണോളജി ക്യൂബി, റോയിറ്റ് ആൻഡ് റോയിറ്റ്, ടിസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, അത് നല്ലതാ. ദെൻ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, റാവൻ ആൻഡ് ജോൺസൺ. ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ബയോടെക്നോളജി റോബർട്ട് വീവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം നല്ലതായിരുന്നു. പിന്നെ സെൽ ബയോളജി ജെറാഡ് കാർപ്പ്, പിന്നെ സെൽ ലോഡിഷ്, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഫോറംസ് ഉണ്ടാകും, അതിലൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ സുവോളജി, ബോട്ടണി, അതിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. പിന്നെ മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട്, മൈക്രോബയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി അതൊരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ക്യൂബി പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അതിന്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ മതിയാവും. So next question is by Malavika Manoj. കുട്ടി ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാല്, സർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തത്, ലൈക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ? നല്ല ചോദ്യം. ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അനുവിന് അറിയായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ. പിന്നെ
സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ലൈഫ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു, അടുത്ത പറമ്പിൽ മാങ്ങേറിയാൻ പോകുമായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു ചോദ്യം, ഏത് പുസ്തകമാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം. ഒരു ദിവസം 3 സിനിമ ഒരേ സ്ട്രെച്ചിൽ കോട്ടയത്തെ പല പല തിയേറ്ററിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഒരു സമയം, ഇത്രയും സമയം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതെന്തോ എൻ്റെ ഒരു മാനസിക രോഗം പോലെയായി. പിന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ 2 മണി 3 മണി വരെ വെളുപ്പിനിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതൊരു ലഹരിയായി മാറി. അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ PGക്ക് പഠിച്ച അറിവ് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ ബേസിക് സയൻസിലുള്ളൂ. അത് ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ്. ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ PhD ചെയ്തതും പോസ്റ്റ് ഡോക് ചെയ്തതും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ആ ഒരു PG ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം. നമ്മുടെ അറിവ് സമ്പാദനം അതൊരു നമ്മുടെ സിരകളിലൂടെ അതൊരു ലഹരിയായിട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ചു പൊലയ്ക്കണം എല്ലാ ദിവസവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിവിൽ നിന്ന് അറിവിലോട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രയാണം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലോട്ട് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ്. അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ BSc കഴിഞ്ഞ് PG കഴിഞ്ഞ് PhDക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും അവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി അവർ തന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സ്പേസ് മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. അവരവിടെ പോകുന്നു, അവരെ പോലുള്ളവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാര്യം നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുക. കാര്യം ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു PG കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളുടെ ലോകത്തിലോട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആരും നിങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നോ നത്തിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു നടുക്കടലിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തിലുള്ള കുറെ ചിന്തകൾ, ഓർമ്മകളൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറയുന്നു, ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം ഇതും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ലൈഫ് പിന്നെ പഠനം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഒരു ബാലൻസിൽ പോവുക. അപ്പോൾ നോ മാറ്റർ വാട്ട് നമ്മളൊരു സമയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡെയിലി ഒരു 5 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ, അതായത് ഒരു ദിവസത്തിന്റെ 4/1 ഞാൻ എൻ്റെ നാളെകളെ ഭദ്രമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി 18 മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, അതിൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തോ. ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. Okay, sir. So next question is by Afra Shamim. She's a MSc student, PG student. So do you think our educational system is sufficient enough to make us more competitive according to international standards? So ഇത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മളെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആളിക്കത്തുന്ന ഫയറാണ്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് PG ഒക്കെ പഠിച്ച എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളല്ല. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളിൽ സെന്ററുകളിലൊക്കെ PG ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ മിക്കവാറും സമരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നോ ഇല്ലയോ ഒന്നും ആരും ബോധർ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ കയറുന്ന 10-15 കുട്ടികൾ ലൈഫിന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അവിടെ ആരും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ പോയി പഠിക്കുന്നു, നോ. പിന്നെ അവിടെ ആരും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ബോധർ ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരും ബോധർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആണ് വേണ്ടത്, ലാഭം വന്നാലും നഷ്ടം വന്നാലും അത് നമുക്കാണ്. ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ
ഇനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടായാൽ അത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ്, മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും വളവും ഡെയിലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അത് കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരരുത്. ഉറക്കം വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ പഴിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇനി ലോകത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഭാശാലികളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് സെയിം സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ, എന്നെ പോലുള്ളവരെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇതേ സിസ്റ്റം കണ്ട് ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ മുന്നേറി അതിജീവിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല? അപ്പോൾ ലോകത്തില് ഇൻഷാക്ക് ഉള്ള ഒരു വെയിറ്റേജ് അത് അതിഭയങ്കരമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ബാരിയേഴ്സ് ഇടുന്നത്. സോ ബിയോണ്ട് ദ ബാരിയേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങളൊരു സിലബസ് എടുക്കുക, പഠിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണം നമ്മുടെ പഠന രീതി. അപ്പോൾ ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ്. അതാണ് എനിക്ക് അഫ്രയോട് പറയാനുള്ളത്. Okay, thank you, sir. Next question is by Anithya. Anithya is a second BSc student. So how can we compile science and literature, because both are completely different subjects? How can we attain a smooth connection between both? So ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ ലിറ്ററേച്ചർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും അങ്ങനെയില്ല, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ നമ്മളൊരു പേപ്പർ, റിസർച്ച് പേപ്പറൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവര് അവിടെ തന്നെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലബ്ബ് പോലെ, ഐ മീൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴി അവർ ഈ പേപ്പർ കയറ്റി വിടും. എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി, എറേഴ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേപ്പറിൽ. രണ്ടാമത്തത്, മറ്റൊരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് പറയുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത്, നമുക്ക് അതുപോലെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന്. പിന്നെ സയന്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ഏത് ഭാഷയിൽ ആണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഭാഷയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ഉള്ള പല ജേർണലുകളും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മൻ വെർഷനാണ്. കാര്യം അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ഭാഷയും ഭരണഭാഷയും എല്ലാം ജർമ്മനാണ്. സ്പെയിനിലാണെങ്കിൽ സ്പാനിഷ്, ഫ്രാൻസിൽ പോയാൽ ഫ്രഞ്ച്, ജപ്പാനിൽ പോയാൽ ജാപ്പനീസ്. അപ്പോൾ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അധികം ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവർ ആ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിന് അധികം അതേ തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതിനെല്ലാം, ലിറ്ററേച്ചറിനെല്ലാം ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. നമ്മളാണ് അതിനെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നും പിന്നെ ബാക്കി പേരുകളിലൊക്കെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ അത് ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിനെ ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്, കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിന് അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. താങ്ക് യു. So next question is again by Afra Shamim. So do you think research is the only field free of corruption? റിസർച്ച് കറപ്റ്റഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് ആധികാരികതയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം, അതെല്ലാം നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആർ യു ഹോണസ്റ്റ് ടു യുവർ റിസർച്ച്? നീ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു? നീ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു? നീ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നു? ഇത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. കാര്യം ഈ റിസർച്ച് സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രൂത്താണ്, നമ്മളൊരു സത്യം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ തീർത്തും സത്യസന്ധരായിരിക്കുക. സത്യസന്ധരായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അതിലിപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ കറപ്റ്റഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്റെ ബോസ് കറപ്റ്റഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗവൺമെന്റ് കറപ്റ്റഡ് ആണോ? നോ. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ പഴിചാരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളോടാ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആർ യു ഓണസ്റ്റ്? ഓക്കെ, ആർ യു കറപ്റ്റഡ്? അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാം. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ റിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവരെ നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനു പകരം നമ്മൾ നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ മോൾഡ് ചെയ്യുക, പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Thank you. Now we have a last question by Alia Nazar. She's a second BSc student. Immunotherapy is a cancer treatment method to where the body's defenses are boosted. Isn't there a better method for cancer treatment? Even then, why is chemotherapy still favored all around? So chemotherapy, coming to your first question, immunotherapy ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തേഡാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാൻസറിന്റെ ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഏത് ക്യാൻസറിനാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സ്റ്റിൽ ഡിബേറ്റിംഗിലാണ്. കാര്യം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിവിയറിറ്റി, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ലൊക്കേഷൻ, ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ പല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചില ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നമുക്ക് കില്ല് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പല ക്യാൻസറുകളിലും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെയാണ്, ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്, ഓരോ തെറാപ്പീസും മാറും. എഗെയിൻ ഇപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് തെറാപ്പീസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്യാൻസറിന്. അപ്പോൾ ഈ കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ, ഒരാളിനൊരു അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്പ്ലാറ്റിൻ കാരണം ഒരു എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് ജെനറ്റിക്സ്, എന്നാൽ മെത്തോട്രെക്സൈറ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഫീസിബിൾ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സയൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല എക്സിലോ വൈയിലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീൻസും നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സും കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രഗ് ചൂസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ തെറാപ്പിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡും ട്രെൻഡും. സോ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു കാര്യം, ഇതോരോ ക്ലിനീഷ്യന്റെ ഡിസിഷനാണ്. ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസും എക്സ്പീരിയൻസും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസും വെച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലോട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. It looked like hello. We have hello. Sir. Is it over? Questions over? Yes, sir. Thank you, Dr. Finosh. This was an exceptionally motivating session. Hello. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. Yeah, yes. And our students, of course, ഇവിടെ കോട്ടയത്തുള്ള ഏത് തിയേറ്ററിലാണ് 3 ഫിലിം കണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പോയില്ലെന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ. അതുപോലെ കോട്ടയത്തിലെ ഏത് മാവിനാണ് കല്ലെറിഞ്ഞെന്ന് കൂടി അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയില്ലെന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ. പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴേ 2 മണി വരെയും 3 മണി വരെയും ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്നുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പിന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ പിന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കൊന്ന് കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കണം. അതിന് അഗ്നിച്ചിറകുകൾ എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ഇംഗ്ലീഷില്. രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഒരു സാധാരണ പത്രം വിറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈവൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ദൂരോട്ട് പോകണ്ട, ഇവിടെ ഈവൻ ഫിനോഷിന്റെ വലിയ കഥകളാണ്, വിജയഗാഥകൾ തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മാതൃകകളാണ് വാസ്തവത്തില്. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റം, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല, കാരണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഡോക്ടർ ഫിനോഷ് ദിസ് ലെവൽ.
naturally, as you rightly said, നമ്മൾ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാഷൻ, അതായത് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒന്നും നമുക്കൊരു തടസ്സമാവില്ല. അത് സിസ്റ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, വാട്ട് എവർ യു ടോക്ക് അബൌട്ട്. ഇവന് ഗവൺമെന്റ് കോളേജൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് എന്തോ രണ്ടാം തരാന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കില്ല, അല്ലെ സകല സമയത്തും സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് റിയലി ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആസ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള സെഷൻസ് ഇനിയും പിന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായിരുന്നു. ഈവൻ യുവർ കൊലീഗ്സ് ദർ പ്രോബ്ലി ഒരു നമുക്ക് ഏതായാലും കോൺടാക്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ. പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൈലി അപ്രീഷിയബിൾ. യു ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് us, support us. Thank you. Thank you very much. And I like to mention the names of Dr. Rashmi and Dr. Anu. Dr. Anu is no more in the department, and I missed the. In fact, I did not mention the names in my address earlier. So thanks to them as well. Thank you. Thank you, sir. Hello, sir. It looks like we have covered our questions. Thank you again, Finos sir, for answering Yes, those sir. questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. Now, I would like to call upon Ms. Saubarnika, student of 3rd BSc Biotechnology and Fine Arts Secretary, to deliver the vote of thanks. Over to you, Saubarnika. Good morning, everyone. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start off by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. We have had an extremely useful day. We have learned a great deal and are very indebted to you, sir, Dr. Finos D. Tangam. We thank you, sir, for having discussed the future of general practices from so many aspects and for having patiently taken part in the general discussion afterwards. Thank you again, sir. And next, of course, our principal, Dr. K.V. Surendran sir, who always look forward to make our opportunities available to us. Always, thank you, sir. Welcome. I would also like to thank IQAC Coordinator and HOD, Department of Computer Application, Ms. Anita Haridas, for helping us throughout the event. Thank you, ma'am. Next, I would like to thank Ms. Naina Sahadevan, HOD, Department of Biotechnology, for always guiding us in the right way. Thank you, ma'am. I would like to thank Rashmi ma'am, Coordinator of the Student Enrichment Program of the Department of Biotechnology, for arranging this event and making it happen. The team of teachers from the Department of Biotechnology for helping us throughout, and of course, my friends, for being such an amazing audience. Thank you all once again. Thank you, Saubarnika. So that's it. Thank you all for being here today, and let's close the session. Thank you once again, and take care.